وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی معلومات جس کے بارے میں آپ کو بخوبی علم ہوگا، لیکن بطور یاد دہانی پھر ایک بار بتاتے چلیں۔ ناظرین، آج کل معاشرے میں کئی مواقع کو ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، جیسے کہ مدر ڈے، فادر ڈے، برتھ ڈے یا چلڈرن ڈے۔ اس طرح ڈے اور اس کی مناسبت سے کوئی پروگرام منعقد کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر بہت سارے ایسے دن موجود ہیں، اسلامی تاریخ میں، سیرت میں ایسے بہت سارے دن موجود ہیں جو بہت قیمتی رہے ہیں، بہت ساری حیثیتوں سے وہ دن بہت بامانہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ڈے کسی نام سے کبھی نہیں منایا گیا۔ پیدائش کا جو دن منایا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ اسی کی شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہی پیدائش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ افضل ہیں پوری انسانیت میں، کائنات میں، آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اسے بھی منانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سراسر وہ بدعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن میں، اور اسی حکم میں دیگر لوگوں کی پیدائش کا دن وغیرہ ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ دنوں کو منانا کس کا طریقہ ہے۔ اس لیے دنوں کے منانے کی کسی بھی نام سے، کسی بھی مناسبت سے جو طریقہ چل پڑا ہے، اصل میں یہ اسلامی تہذیب اور کلچر سے بھی تعلق نہیں رکھتا، غیر مسلموں کی تہذیب ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے۔ اب دیکھتے ہیں دن کی مناسبت سے پروگرام رکھنا، اس کو ہر سال دہرانا کیسا ہے۔ بھی چیز کو ڈے کے ساتھ جوڑ کر کے اسے تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسے سالانہ دہرایا جاتا ہے۔ اس مناسبت پر مزید بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام میں کون سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کا ساتھ دینا، ہر ایک کے ساتھ چلنا، اور ہر ایک کے شانہ بشانہ، ہر ایک کے قدم بقدم چلنے کی بات کرنا، جہاں جو جیسے کر رہے ہوں اسی طرح سے خود بھی کرنے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ چل پڑا ہے۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کے طریقوں سے لوگ کب متاثر ہوتے ہیں؟ اسلام باعظمت ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عظمت کا احساس کریں، اور یہ دین اسلام اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کے اندر عزت سمجھنا چاہیے، اعتزاز بالدین، اپنے دین میں عزت اور شان و شوکت محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی نقالی، اس کی غلامی، اس کے پیچھے چلنا، اس کی شریعت اسلامیہ میں میرے بھائیوں حقیقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی بنیاد پر عاشق کی رہنمائی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ برتھ ڈے یا اس طرح کا کوئی بھی دن منانا یہ ایک طرح کی بدعت ہے، یہ یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور اس دن کی مناسبت سے پروگرام رکھنا، اس کو ہر سال منانا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح سب کو راضی رکھنے کے لیے کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور تو اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی عظمت کا خیال کرے، دوسروں کی روایتوں کو، ان کے رواجوں کو اسلام کی روایتوں سے بہتر نہ سمجھے۔ ناظرین، ہوا یوں کہ 9 نومبر 2022 کو نیو دہلی میں علامہ اقبال کی پیدائش کے موقع پر اردو ڈے منایا گیا، یعنی کہ علامہ اقبال کی برتھ ڈے کو اردو ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا گیا، اور اس کے تعلق سے پروگرام منعقد کیے گئے جن کی تفصیلات اخبارات میں شائع کیا، جیسے کہ انقلاب، سہارا، سیاسی تقدیر وغیرہ۔ ناظرین، حیرت کی بات تو یہ رہی کہ اس پروگرام میں ہم کو شیخ محمد رحمانی کی موجودگی دیکھنے کو ملی۔ ناظرین، شیخ کو دیکھ کر یہ سوال تو لازمی بنتا ہے کہ شیخ محترم کس دلیل کی بنیاد پر آپ اردو ڈے منا رہے ہیں، علامہ اقبال کا برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ دلیل ہمیں بھی بتائے تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ اگر علامہ اقبال کی پیدائش کے موقع پر اردو ڈے منایا جا سکتا ہے اردو زبان کی فروغ دینے کے لیے، تو پھر کیوں نہ ہم ساری دنیا کے سب سے افضل انسان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کوئی عربی ڈے منائیں، جبکہ عربی کو فروغ دینے کی اردو سے زیادہ ضرورت ہے۔ چلیے ہمارے نبی کی پیدائش منانے کے تعلق سے شیخ کا موقف جان لیتے ہیں۔ میلاد النبی یقیناً بدعت ہے، اور موجودہ دور میں اس بدعت نے اتنی زیادہ غلاظت اختیار کر لی ہے کہ یہ بدعت محض بدعت مفسقہ نہیں رہ گئی، بلکہ بدعت مکفرہ تک پہنچ گئی ہے۔ لہذا اس طرح کی بدعت سے ہمیں اجتناب بھی کرنا چاہیے اور اس کو بدعت بھی سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا شیخ محترم سے درخواست ہے کہ علامہ اقبال کا برتھ ڈے منانا، اردو ڈے منانا یہ کس قسم کی بدعت ہے، یہ بھی رہنمائی فرمائیں۔ جو اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث یا سلفیت سے وابستہ رکھتا ہے، ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سہولت کار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں کچھ ایسے فیصلوں کے اعلانات ہوئے جو کہ نہ صرف ہمارے منہج سے بلکہ اسلام کے بعض بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں۔ سب سے پہلے مثال دیکھیے، پریس کلب آف انڈیا کے صدر نے کہا کہ پریس کلب آف انڈیا نے اس سال صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ایک پروگرام کیا، جس میں اردو زبان کے اولین شہید صحافی مولوی محمد باقر کو یاد کیا گیا، جنہیں انگریزوں نے توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا تھا۔ اس عظیم صحافی کو یاد کرنے کے لیے پریس کلب نے فیصلہ کیا ہے کہ مولوی محمد باقر کے نام سے ہر سال 2 ایوارڈ دیے جائیں گے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مولوی محمد باقر کون ہے۔
सहाफ़ी और शहीद मौलवी मोहम्मद बाकर, जिनका ताल्लुक शिया से था, बल्कि शिया के इस्ना अशरिया फ़िरक़े से, यानी कि वो लोग जो सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत आयशा और दीगर सहाबाए कराम को गालियाँ देते थे और कहते थे कि कुरान हक नहीं है, बल्कि असल कुरान को तो बकरी खा गई। ऐसे लोगों के नाम से अवार्ड देने के ताल्लुक से फैसले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो भी तनकीद से सहाबा के शिकार हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर हमारा यकीन है कि जो लोग अहले बिदअत से कुर्बत रखते हैं, जो लोग इख्वानियत और सुरूरियत के हमनवा हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, उन लोगों को फरोग देते हैं, वो लोग कम से कम अगर तनकीद से सहाबा के शिकार नहीं हैं तो तनकीद से सहाबा करने वालों का साथ देने के मुजरिम यकीनन हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में कुछ और भी ऐसे ऐलानात हुए जिनको मनहज के पैमाने पर नापने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जस्टिस NK जैन ने कहा कि उर्दू वालों को अपना सरमाया उठाकर देखना चाहिए। रामपुर की रजा लाइब्रेरी में तो रामायण और भगवद गीता उर्दू जबान में मौजूद है। गोया वो कौम जो अरबी न जानने के बावजूद भी कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ती, वो उर्दू के फरोग के लिए रामायण और भगवद गीता को पढ़े। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद अहमद खान तो गोया इस बिदती डे को फैलाने पर मुसिर हैं। कहते हैं अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने उर्दू डे पर कोई प्रोग्राम नहीं किया, और उन लोगों से करने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह एक स्पीकर हैं डॉक्टर फारूक साहब, वो कह रहे हैं कि इकबाल की सोच हमारे लिए मशअल राह है, बिलखुसूस वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े अलमबरदार थे। एक जगह जस्टिस NK जैन कहते हैं कि ये प्रोग्राम वक्त की जरूरत है, यानी कि उर्दू डे हर साल होते रहना चाहिए। नाजरीन, बाकी तफसीलात आप अखबारात से पढ़ सकते हैं। एक आखिरी चीज़ जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो ये कि जब शेख ने भी अपने इजहार ख्याल किया तो आपने भी इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स की उर्दू डे मनाने के लिए, अल्लामा इकबाल के बर्थडे पर इस तकरीब को रखने के लिए, इस तकरीब के इनेकाद के लिए ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ की। नाजरीन, हम ये कहने के लिए मजबूर हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इत्तेदाल और वसतियत के नाम पर, उनके नाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करके उनकी तारीफें करते हैं और उनकी तारीफ के पुल बांधते हैं और उसके बाद उसकी तावील करते हैं कि हमने इस वजह से नहीं, इस वजह से किया, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये सब फजूल बातें हैं, ये तावीलात हैं। हकीकत ये है कि अहले बिदअत की तारीफ से अल्लाह न करे कि ये जबान कभी पलीद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अहले सुन्नत के साथ गुर्बत ही की जिंदगी सही, उसी गुर्बत के साथ इस जिंदगी में रहने और इस जिंदगी को काट करके आखिरत की जानिब मुंतकिल होने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, भारत में मौजूद इन तस्वीर को आप काफी देर से देख रहे हैं। नाज़रीन, बात यह है कि शेख ने अपने वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहिमहुल्लाह की खिदमत पर एक किताब का इजरा भी इसी प्रोग्राम में किया। इस पर मजीद कुछ तबसरा न करते हुए शेख मोहतरम से हमारा एक ही सवाल है कि अगर आपकी जगह कोई अहले हदीस सल्फी आलिम इसी तरीके से प्रोग्राम में इसी तरीके के लोगों के दरमियान स्टेज शेयर करते हुए अगर अपनी किताब का इजरा करे तो क्या वो मनहजी है या गैर मनहजी? नाजरीन, कोई ये कह सकता है कि इतना सब कुछ कहने से पहले कम से कम एक बार शेख से पूछ लेते कि इस बिदती प्रोग्राम में वो क्यों गए। तो नाजरीन, खुद शेख की जुबानी मुलाहिजा फरमा लीजिए। मजलिस की रूह रवां डॉक्टर हकीम सैयद अहमद खान साहब, जिनके बारे में पहले भी बात आ चुकी है कि ये मेरे ननिहाल के रहने वाले हैं। इस वजह से वालिदा से इनका गहरा ताल्लुक है और मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के करीब दोस्त रहे हैं। इस वजह से इनसे मुझको एक लगाव और उनसियत है और उस रिश्ते को निभाते निभाते ये हमेशा मुझको याद करते हैं और मजबूर होता हूं कि आपके सामने हाजिर हो जाऊं। यानी हर एक का साथ देना, हर एक के साथ साथ चलना। तो नाजरीन, देखा आपने, शेख कह रहे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को और पुराने दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वो गैर मुस्लिमों के तर्ज पर होने वाले इस प्रोग्राम में शामिल हुए। लेकिन नाजरीन, फिर भी शेख की हम ख्याल कहें कि हो सकता है ये तो कहने की बात हो, लेकिन असल में शेख तो हक बात की वजाहत के लिए वहाँ पर गए हो। बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे लोगों से हमारा पहला यही सवाल है कि अगर शेख की जगह कोई अहले हदीस आलिम ऐसे बिदतियों के प्रोग्राम में जाए और हक बात की वजाहत करे तो क्या वो मनहजी है या गैर मनहजी? दूसरी बात तो ये कि शेख वहाँ पर कोई पहली मर्तबा नहीं गए। 2022 के अल्लामा इकबाल के बर्थडे पर भी शेख वहाँ पर मौजूद थे। तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। इसी तरह 2024 के यौम उर्दू पर भी शेख वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। और तो और 2025 के आलमी यौम उर्दू यानी कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश के मौके पर जो प्रोग्राम है वहाँ पर भी आप मौजूद हैं। माफी मांगने को तैयार हैं। शेख अगर इसी इस्तिकामत और बाकायदगी के साथ हर साल गैर मुस्लिमों के तर्ज पर होने वाले इस तरीके के प्रोग्राम में जाते रहें तो उम्मीद है कि यकीनन आने वाले 10-15 सालों में ये अल्लामा इकबाल की पैदाइश और उर्दू डे की बिदत बंद हो जाएगी।
अगर अल्लाह ना करे न भी रुके तो फिर शेख मोहतरम अपनी औलाद में से या फिर अपने हम ख्यालों में से किसी को वसीयत कर सकते हैं कि वो शेख के बाद इस बिदती डे में जाकर इसको रोकने के लिए कोशिश करते रहें। नाजरीन, इंतहाई हैरत की बात तो ये रही कि यहूदियों और ईसाइयों की तर्ज पर होने वाले इन प्रोग्रामात की तफसीलात, इसकी तस्वीर की तशहीर जामिया इस्लामिया सनाबल न्यू दिल्ली का मदरसा कर रहा है। ये तमाम तफसीलात जो हमने आपके सामने रखी हैं, ये आपको हूबहू जामिया इस्लामिया के फेसबुक पेज से मिल सकती हैं। नाजरीन, हम ये कहने के लिए मजबूर हैं, सलफियत की तर्जमानी के लिए अपने अंदर गैरत पैदा करें, अमीयत पैदा करें। नाजरीन, आखिर में आप सभी के लिए एक खुसूसी चैलेंज है। जैसे कि हमारे शेख मोहतरम का उसूल है, मैं अपने उसूलों के मुताबिक ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करता जिसमें कोई बिदअती शिरकत करे। ये मेरा ज़ाब्ता है। तो नाजरीन, जैसे कि शेख मोहतरम अपने उसूलों के काफ़ी पक्के हैं, तो आप सभी से ये एक चैलेंज है कि आप इस प्रोग्राम में आए तमाम लोगों में तस्वीर और इन नामों में जो इन अखबारात में दिए हुए हैं, कोई एक नाम ढूंढ के दिखाएं जो कि बिदअती हो। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यकीनन सब के सब पक्के सल्फी और शेख के उसूलों के मुताबिक पक्के मनहजी होंगे, वरना शेख जाते ही क्यों। नाजरीन, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो, ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते।